now we have the opening prayer by Reverend Ray George. ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമായ സുഖസ്ഥിതിനാളെ ഈ സൂര്യാസമയത്ത് ഒന്നിച്ചുകൂടി സുൽമാനത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സവാസനായ അവസരത്തിനായ കഥാവെ Madras Nathoma Syrian Church Choir. It's a happy occasion today for me because this Passion Recital, we have been part of this kind of program many years before. It brings back a lot of fond memories which we had during those early days. And when I see the congregation, I see many of the old choristers sitting. It's good that you could find time and be present here today. We miss you since you're not with us today as part of the choir. But as everyone knows, choir, all the Mathamai members of this church are actually part of the choir. It's only that we sing from this pews over here and you sing from there. But I'd like to take this opportunity to invite all of you to come back into the pews and let us make this a little more bigger area to sing and glorify the name of God. First of all, I'd like to thank our Achan who actually put this thought back into us to start this Passion Recital again. This was not a program which was planned in our regular schedule. After we started the Passion season, we met up and then we formed this idea because on all the days we were having our Sandhya Namaskaram either in the residences or in the church. Today was the only day which was not marked for it. We did not want to miss even a single day before the Lord is risen. So it was a great child of Achan to push us, to ensure that all of us join together and spend an evening glorifying the name of the Lord and look forward to the resurrection. To be very frank, I did not expect such a big gathering here today. I thank each and everyone who took time to come and be part of the program and listen to the songs of glory which we raise to the Lord. Thank you very much. Verses 1 to 6. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty firmament.
Praise him for his mighty deeds. Praise him according to his surpassing greatness. Praise him with trumpet sound. Praise him with figure with music composed by John Bacchus Dykes. This age-old hymn echoes through generations. Its message somber melody and heartfelt lyrics evoke the weight of Christ's sufferings and the depth of his love for mankind. Guiding us from Good Friday's darkness to Easter's light, symbolizing the journey from sorrow to joy, from death to Christ's might. As we listen, let us reflect on Christ's sacrifice, mourning his suffering, rejoicing in his victory. In this hymn, let's find solace and the promise of redemption. verses 44 to 46. ഏകദേശം 6 മണി നേരമായപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോയിട്ട് 9 മണി വരെ ദേശത്തൊക്കെയും അന്ധകാരമുണ്ടായി. ദേവമന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശീല നടുവേ ചീന്തിപ്പോയി. യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ, പിതാവേ, ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തിരുക്കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു. എനിക്കായി പ്രാണപ്രിയൻ യേശു ക്രൂശന്മേൽ മരിച്ചു. സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവൻ എൻ പേർക്കായി ജീവനെ ക്രൂശിൽ അർപ്പിച്ചു. അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കിയവൻ, അനേകരുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചവൻ, ആ നാഥൻ എൻ്റെ പേർക്ക് ക്രൂശിൽ യാഗമാണ്. മിസ്റ്റർ മാത്യു ജേക്കബ് കുപ്പയ്ക്കലിൻ്റെ വരികൾക്ക് ഈണം നൽകിയത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജോയൽ ജോർജ്. ലിസൺ ടു ദിസ് മെലോഡിയസ് ആൻഡ് മീനിങ്ഫുൾ സോങ്, എൻ പേർക്കായി ജീവൻ.
Colossians chapter 3, verses 12 to 17. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. ക്രിസ്തുവിന്റെ മുൻപിൽ മരണസേനകളെല്ലാം തോൽക്കുന്നു. മൂന്നാം ദിനം അവൻ ഉയർപ്പിന്റെ ജീവൻ നൽകി. ക്രിസ്തു ഏറ്റ അടികൾ മൂലം നാം സ്വതന്ത്രരായി. ഉന്നതനായി വാഴുന്ന മശിഹായ്ക്ക് ഉണർന്ന് കർത്തൃസ്തുതി ഗീതം പാടാം. ഉച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പാടാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. that resonates with the jubilant spirit of Easter morning, emphasizing the joyous proclamation, "He is risen, hallelujah." Through lively melodies and powerful lyrics, the song captures the profound meaning of Christ's resurrection, symbolizing victory over death and the promise of eternal life. As we sing these triumphant words, let us rejoice in the hope and joy that Easter brings, celebrating the transforming power of Christ's resurrection in our lives. This is the Easter song, arranged by Joseph M. Martin, words by
Words and music by Anne Herrick. ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. PSC എക്സാം എഴുതിയവർക്കും UPSC എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ലതാ മങ്കേഷ്കറിൻ്റെ ഇത്രയും മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആ ത്രോട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു അനലൈസ് ദ ത്രോട്ട്. ലതാ മങ്കേഷ്കർ റാഫി ഒന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ വളരെ മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് പാടുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നല്ല സംഗീതം ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു.
കലാശിച്ചു കടോരപ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടിയ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ വോയിസ് ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആണെന്നും ഇത്രയും ഹാർമോണിയസ് ആണെന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കൈയടിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല, അതുകൊണ്ട് വെറും പാഷൻ റിസൈറ്റലായതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ആരും കൈയടിക്കാൻ. ഈ പുറമേ കാണുന്ന അതൊന്നുമല്ല, അകത്തൊക്കെ കുറച്ച് സംഗീതമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഈ മെയിൽ വോയിസിനെ കുറിച്ച് തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഫീമെയിൽ വോയിസ് ഒട്ടും പുറകിലല്ലോ എന്ന് തോന്നി. സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി യു സാങ്, നന്നായിട്ട്. ഗായകരും കമ്പോസേഴ്സും ഒക്കെ കൂടുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം. ജോയലിൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ വാട്സാപ്പിലൊന്നും വരുന്ന പാട്ടുകൾ കേൾക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇന്നലെ ജോയൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആകെ കേട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു പാട്ട്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. God has given talents to you to praise and worship God. അതിൽ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി യു ആർ സിംഗിങ്. ഇനിയും 2-3 പാട്ട് കൂടിയുണ്ട്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ പാഷൻ റിസൈറ്റൽ തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പം ഇന്ന് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കരോവയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളതൊന്ന് റിവൈവ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് ബിഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് വളരെ നല്ലത്. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ദറ്റ് യു ആർ വൺസ് അഗെയിൻ റിവൈവിങ് വൺ ഓഫ് ദി ട്രഡീഷൻസ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഇൻ അവർ ചർച്ച്. ഇന്ന് സുരേഷ് ഓർമ്മിച്ചതുപോലെ ഐ ആം സോ ക്വൈറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആണ്. കാരണം ഇത്രയും പേര് ഇവരെല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു തിരുമേനിയും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ രാത്രിയിലാണ് പ്രപ്പോസൽ വെച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വികാരിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുവർ പെർഫോമൻസ് അല്ല, പുവർ ഷോ ഇവിടെ, പക്ഷെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അമേസിങ്. വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ വന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹം. എന്തോ സംതിങ് നിങ്ങളെ driven you to come over here and to participate in this passion recital. May God bless you all. ഞാനൊരു വലിയ പാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ പാട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. Why do we sing? എന്തിനാ പാടുന്നത്? It's a very important question we have to ask ourselves. Why do we sing? ഇന്ന് 2 ലെസൺസും നമ്മളിന്ന് വായിച്ച് കേട്ടതിനകത്തെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സമർത്ഥമായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിനുള്ള വൺ ഓഫ് ദ വേസ് വിച്ച് വി ആർ ചൂസിങ് ടു ഡ്വെൽ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് മൈൻഡ്സ്. ഭാഷയില്ലാത്തത് 2 സ്നേഹത്തിന് ഭാഷയില്ല. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പരദേശികളാണ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൽക്കട്ടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ സെൻറ്റ് ജെയിംസ് സ്കൂളിൽ മൂത്ത മകൻ്റെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പോകുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും അല്പം ടെൻസ്ഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, വെദർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഓർ നോട്ട്. പക്ഷേ മൂത്ത മോന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ബംഗാളികളായിട്ടുള്ള പിള്ളേരുടെ കൂടെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് നടക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് love hasn't any language at all. Where there are lot of incidents and examples before us that love hasn't any language. സ്നേഹത്തിന് ഭാഷയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷയില്ലാത്ത ഒന്നാണ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സംഗീതത്തിനൊരു ഭാഷയേ ഇല്ല. അത് എല്ലാ അതിരുകളെയും ഇങ്ങനെ അതിലംഘിച്ചു പോകുന്ന, എല്ലാ അതിരുകളെയും ഒക്കെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒന്നാണ് സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പാഷനോട് ചേർന്ന് ആകുമ്പം വാട്ട് മീനിങ്ഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ്. സ്നേഹവും സംഗീതവും എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മുറിവാണ് നമ്മുടെ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഗീതങ്ങളായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
The wound happened in the mind of the devotees, comforts all situations of our life. സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഉപദേശിയുടെ പാട്ടുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആരും സഹായമില്ലെല്ലാവരും പാരിൽ കണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നു. ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ തൊട്ടപ്പോൾ it touches his heart and he sang. Nowadays we are getting consolation from this song. ഇപ്പം പാട്ടുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു വലിയ ശക്തി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകുന്ന ആശ്വാസത്തെ, കംഫർട്ട് ആൻഡ് കൺസോലേഷൻ വിച്ച് ഗിവ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഇസ് ഇമ്മെൻസ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാവുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പാഷൻ സൊസൈറ്റി. ഒരിക്കലും മരണത്തിന് നമ്മളെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. സഫറിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ആൻ എൻഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ. That means it will not continue as it is, but there is a resurrection at all. Resurrection always. ഒരു നല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എക്സ്പ്രഷനാണ്, ഇംപ്രഷനാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞു, ഹൗ മച്ച് ഡു യു ലവ് മീ? This much. I asked Jesus, how much do you love me? This much. He stretched out his arms and died. അപ്പോൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കുരിശിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതം. ഇത് സഹനത്തിൻ്റെ സംഗീതമല്ല, ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സമർത്ഥമായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കാനുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ്. എനിക്ക് വേറൊരാളോടൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, യു ആർ നെക്സ്റ്റ് ടു ദി സെലിബ്രന്റ് ആൻഡ് കോ സെലിബ്രൻസ്. സോ യു ആർ സോ ക്ലോസ് ടു ദി മദ്ബഹ വേർ വി ആർ വർഷിപ്പിംഗ്, the central place of the worship. We are worshiping God. So while you are singing songs, that should touch your hearts and mind. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അത് തൊടണം, അത് ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം. If it is touches in your heart, your heart, that will definitely radiate to the congregation where we have. നമുക്കുള്ള കോൺഗ്രിഗേഷനിലേക്ക് ഇത് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ അത് തൊട്ട് പാടുമ്പോഴാണ്. നിന്നോടൻ ദൈവമേ ഞാൻ ചേരട്ടെ എന്നുള്ള പാട്ട്, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റാനിക്കിലല്ല ആദ്യം അത് എഴുതിയത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട. ടൈറ്റാനിക്കിൽ ആ പാട്ട് പാടിയതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം, നിന്നോടൻ ദൈവമേ ഞാൻ ചേരട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ അഹമ്മദാബാദിലെ അതൊരു കൺവെൻഷന് വേണ്ടി, ഈ ടൈറ്റാനിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു കൺവെൻഷന് വേണ്ടി പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പം ഒരു എംഫിലിന് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛാ, they are beautifully singing this song, how we do? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ഡിവോഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണലിസം വേണം. ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ഡിവോഷൻ വേണം, ദാറ്റ് ഐ ആം സിംഗിങ് നോട്ട് ഫോർ മീ ബട്ട് ഗോഡ്. സുധാമൂർത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു വിളക്ക് മാത്രം വെച്ച് ആരും കാണാനില്ലാത്തപ്പോൾ കളിയാട്ടം നടത്തുന്ന മനുഷ്യൻ, ഒരു വിളക്ക് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് കളിയാട്ടം നടത്തുകയാണ്. അത് ഒരു കലാരൂപമാണ്. അപ്പോൾ കളിയാട്ടം നടത്തുന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, ഒരു മനുഷ്യനും കാണാനില്ലല്ലോ, ഒരു മനുഷ്യനും കാണാനില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിവോഷൻ? അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്നാണെന്നറിയാമോ? Nobody is here, but God is seen. I am doing my performance not before the congregation, but to God, before God. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഞാനിത് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് you need either devotion or professionalism, and to know that you are standing before God and it's not a performance, but you are pouring out your heart before God. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ that will definitely translates
or that will definitely penetrating to the congregation. അവിടെയാണ് സംഗീതം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ സാധിക്കേണ്ടത്? ക്രിസ്തു എന്നിലും നിങ്ങളിലും നന്നായി രൂഢമൂലമായി തീരണം. Christ should be in us through our thoughts and through our actions. നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഓരോ ദിവസവും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വാക്കിനാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവാനിടയാകണം. ഈ പാഷൻ റിസൈറ്റലിൽ ഇന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കുന്ന ബിജുവിനോടും ഓരോ കാരണങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണം, എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേയുടെ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സമർത്ഥമായി വസിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ടും ക്രിയ കൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരണം. May God bless you all. A happy Easter in advance. Thank you, Lord. ഇതിനിടയിൽ അവൾ കല്ലറയിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച 2 ദൂതന്മാർ, ഒരുത്തൻ തലയ്ക്കലും ഒരുത്തൻ കാൽക്കലും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവർ അവളോട്, സ്ത്രീയെ, നീ കരയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എൻ്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടിട്ട് അവൾ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞ് യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. യേശു എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലതാണ്. യേശു അവളോട്, സ്ത്രീയെ, നീ കരയുന്നത് എന്ത്? ആരെ തിരിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ തോട്ടക്കാരനെന്ന് നിരൂപിച്ചിട്ട് അവൾ, യജമാനനെ, നീ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എങ്കിൽ അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക, ഞാൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 1-ാം ദിവസം വെളുക്കുമ്പോൾ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും മറ്റേ മറിയയും കല്ലറ കാണുവാൻ ചെന്നു. പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടി നീക്കി അതിന്മേൽ ഇരുന്നിരുന്നു. അവൻ്റെ രൂപം മിന്നലിനെ ഒത്തതും അവൻ്റെ ഉടുപ്പ് ഹിമം പോലെ വെളുത്തതും ആയിരുന്നു. കാവൽക്കാരൻ അവനെ കണ്ട് പേടിച്ച് വിറച്ച് മരിച്ചവരെ പോലെയായി. ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ട യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അവൻ ഇവിടെയില്ല, താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അവൻ ഇടുന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാണുകയും അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് വേഗം ചെന്ന് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയും. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഗലീലയ്ക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ നിങ്ങൾ അവനെ കാണും. അങ്ങനെ അവർ വേഗത്തിൽ ഭയത്തോടും മഹാസന്തോഷത്തോടും കൂടി കല്ലറ വിട്ട് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അറിയിപ്പാൻ ഓടിപ്പോയി. ഈ മഹാസന്തോഷം ഇന്നും അലയടിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൽ നമുക്കും ഒരുമിച്ച് പാടാം. മഹാസന്തോഷമേ, മഹാസന്തോഷമേ, ഇന്ന് യേശുരാജൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു.
rejoice in the resurrection of Christ and the promise of redemption. Each resounding amen reaffirms our belief in the transformative power of his sacrifice, while every exultant hallelujah is a testament to his eternal glory. Let us be inspired to embrace the true meaning of Easter, a time of renewal, hope, and the triumph of life over despair. May Amen Hallelujah uplift our spirits and deepen our connection to the divine as we celebrate the resurrection of our Savior with hearts full of joy and gratitude. Amen.
John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, for so whoever believeth in him shall not perish but have eternal life." Looking at the crowd here, like we said from the beginning, we're quite surprised. So firstly, let me thank all of you who came. So I stand here to propose the word of thanks. I'd like to thank the Lord Almighty who has enabled us to gather here today for this evening on Easter Eve. Going on, I'd like to thank all our Achins, especially our Vikar Vinoy Achin, for all your guidance and support, especially for helping us and encouraging us to bring back Passion Recital. We'd like to think that you started this off, Achin. Especially special gratitude to both our Sanju Achin and Renju Achin, as I always say, for giving us our dear Kochumas to sing with us in the choir. Especially it is challenging with 3 little kids running around, and they always stepped up to take care of them whenever we had practices after very long Sunday services also. I'd like to thank the church committee members, and a special thanks to our Naresh Bhai, who undoubtedly helped us again through all our practices. He's always ready there with snacks and tea and coffee whenever we needed it. I'd like to thank our choir leader, Biju Uncle. We do have very talented people in the choir, like Ashwin said. Biju Uncle, his son Joel, who always has a composition of his own when we have a program like this. Especially unlike carols, we do have where we have 4-5 months to prepare. This was a very short span of time, yet we managed to sing one of his compositions, which is always an honor for our choir. Thank you, Noel, for again helping us with anything we need, with the keyboard, with the violin. Absolutely talented. I'd like to thank all my dear choir members. This month was definitely a very challenging and a very busy month for all of us, with Sandhya Namaskarams going on, and especially yesterday with a long Good Friday service. They all stayed back for practice, and that's something that keeps this choir going with all our dedicated members. I'm so happy that I'm part of this group for a very long time now, and I hope we can keep singing a lot of songs like this, for a lot of events like this. Hopefully we will go strong. I'd like to thank Zach Achin, who's always helped us with the sound system. He's also stayed back yesterday after Good Friday service and helped us, came early today and helped us. Thank you so much. We thank our dear MCs, Alan and Steffi. Thank you so much. You guys stepped up and did a good job today. Thank you, Jaran and Neha, for helping us with the presentation. And thank you all for coming. Without you, I don't think this is possible. When we stood there, looked at you and sang, I'm pretty sure we all had a content heart, because it was like announcing the resurrection of Christ on Easter Eve with music. I don't think it gets any better than this. Thank you all so much, and wishing you a very happy Easter in advance. Thank you.
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ വരികയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇത്രമാത്രം രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നാം എല്ലാവരുടെ മേലും നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത അനുഭവങ്ങളോടും എന്നും എന്നേക്കും കൂടെ ഇരുന്ന് ശക്തീകരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. താങ്ക് യു.